ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਲਲਿਤ थाके नैन सरवन सुन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी। एक न थाकस माया थाके नैन सरवन सुन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी। एक न थाक समाया बावरे तैं ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया रहा। तब लग प्राणी तिसै सरेव, जब लग कट मैं सासा। जे कट जाए तां भाव न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावै अंतर, चूकै तिसै प्यासा। हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जिन ढाले पासा। जो जन जान भजै अभिगत को, तिनका कछु न नासा। कहो कबीर ते जन कभू न हारें, टाल जो जानै पासा। जो जन जान भजै अभिगत को, तिनका कछु न नासा। कहो कबीर ते जन कभू न हारें, ढाल जो जानस पासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपार किरपा। शामां दे इस दीवान नूं असीं माण रहे हाँ। गुरबाणी कीर्तन अजे हुणे आप सरवण कर रहे सी। हुण समा है गुरमत तकरीर दा। गुरु महाराज जी की जो लड़ीवार गुरबाणी विचार असीं करदे हाँ, इस विच सूही राग दे बचन भगत कबीर जी की रचना सानूं प्राप्त है। अज दा सिरनावा सूही कबीर जीओ ललित। इस बाबत भी विद्वानां दा मत है कि ललित एक रागणी है। जो बचन आ, इसनूं सूही ते ललित दोवां दे विचों किसी च भी गाया जा सकता है, या दोवां नूं मिक्स करके एक गुलदस्ते की तरह उस तरह में गाया जा सकता है। गुरबाणी एक पूरा दा पूरा एक म्यूजिकल ओशन आ, समुंदर आ। इस महाराज ने संगीत का हर रूप पाया है। इस गुलदस्ते नूं बहुत खूबसूरत बनाया इस रूप दे विच। सोधी एक वणगी है। अगे बचन है एज यूजुअल, जिवें असीं पिछों बाबा कबीर जी के बचन विचार रहे हैं। जीवन दे उस पड़ाव की गल हो रही है। इवन दो इफ वी जस्ट पे लिटिल अटेंशन टूवर्ड आवर लिविंग, then we can easily find out we are all waiting that one particular day which we called death. That is the reality. But still we can say we have plenty of time, we have plenty of things to do, to actually achieve, to contribute in this world. But one day
each individual is coming on a stage where we called old age. And then definitely there isn't anything much to contribute in this world. So that time, definitely in those stage, people can say we are waiting literally for death. When we go through these shabads, especially Baba Kabir's shabad, which are coming in Sufi Rag over here, they were again and again discussing about old age, about how we're going to face death, how we're going to face that period of time where we might not have much energy, we might not have much ability to do anything. So why Baba Kabirji is giving this type of presentation? So that we can become aware about our today, about our now. We won't regret on that time. We can use our time accordingly and properly as Mother Nature has blessed this life to us. So that is the main message behind these shabads. So जो आप जी इत्थे बचन सुन रहे सीगे, सो पिछो इसे रूप विच आ रहे ने. हुण आ जाइए इस बचन दे च और हा दा पदा है. महाराज बयान करदे बावरे तैं ज्ञान विचार ना पाया. बावरे मनुख नूं संबोधन किया गया है. मतलब जिन्हों असीं कहने आ वो मैड परसन बावरा होंदा है. मतलब मैडनैस इज बावरापन. बंदा बाहरों तो थोड़ा बहुता फिर भी सलीके च चलदा आ, जिन्हों साइमन फ्रॉयड कहंदा है कि बंदे नूं सुपर ईगो कंट्रोल करदी है. अंदर कमलापन नचदा है पर सोचदा है सोसाइटी की कहेगी, फैमिली की कहेगी, लोग की कहणगे, आला दुआला. वो सारे करके उस बावरेपन नूं, उस मिजरी नूं किते ना किते कंट्रोल करके चली जांदा है. पर बिल्कुल अंदरली दुनिया दे विच ते बावरापन नच ही रहा हर वक्त. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ कि थोड़ा बहुता सलीका है, थोड़ी बहुती लगता है बंदे दे विच बड़ी सिविल अप्रोच आ टूवर्ड हिज और हर चॉइसिस, टूवर्ड हिज और हर एक्शनस. बट फिर भी जिहड़ी वो मैडनैस आ किते ना किते किसी एक्शन विचों, किसी कर्म विचों, किसी बोल बाणी विचों प्रगट हो ही जाती है लगातार. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਐम्बैरसमेंट भी फील ਹੁੰਦੀ है. वक्त पा के रिग्रैट भी करता बहुत सारे. वक्त पा के कई बार अपने आप तो जो सैटिस्फाइड नहीं होंदा, फिर सैड भी होंदा आ. फिर वक्त पा के कई बार रिजेंटमेंट भी आती है. वट काइंड ऑफ परसन एम आई. सो ये सारा बावरापन आ. बाबा कबीर जी कहते वो बावरे, वो ह्यूमन माइंड, वो इस किस्म की मिजरी नूं हर वक्त अपने नाल कैरी करने वाले इंडिविजुअल. बावरे तैं ज्ञान विचार ना पाया. तैं मीन यू, तू ज्ञान विचार ना पाया. देखो ये भी देखिए कि कोविड-19 जदों स्ट्राइक किया तो बड़ी चर्चा हुई. धर्म मंदिर बंद ने, हस्पताल खुले ने, साइंसिस ऑन जॉब, रिलीजन इज ऑन वोकेशन और दोस काइंड ऑफ लोगों ने कैप्शनस आले दुआले साझियां कीतियां. सब चीज़ां होईयां इस रूप दे विच. एक्चुअली ह्यूमैनिटी दे विच देखा जाए बड़ा वड्डा क्राइसिस आ. साडे द्वारा ही चलाए गए संस्थान, साडे द्वारा ही बनाईयां गईयां संस्थावां जिन्हां च साडा ही बिलीव है, साडी ही फेथ काम करदा है, सब चीज़ां साडे द्वारा ही कल्ट बना दिते गए ने. बाहरों तो आए नहीं कोई लोग, एलियन थोड़ा आए ने जिन्होंने कोई चीज़ां खराब कीतियां ने. ये तो असीं सारे असीं कंट्रीब्यूट करते हैं सारे दे अंदर. फिर यह है कि जिवें बंदा अपने आप नूं बरी करदा है, दूजियां ते ब्लेम करदा है कि दे आर रिस्पोंसिबल फॉर दिस, दे आर रिस्पोंसिबल फॉर दिस, आई एम नॉट. ये करदियां होया बंदा बाहर निकल जाना चाहता है. गुरमत ये कहंदी है ना, जदों गल होएगी बुराई दी, जदों गल होएगी सुधारन दी, जदों गल होएगी किसी लैवल ते रिस्पोंसिबिलिटी दी, ते असल ह्यूमन बीइंग वो है जिहड़ा इत्थों गल शुरू करता है, जिहदी फस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई.
ये पहला स्टैप आ। जे बंदा ये सोचे कि नो 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 मैं तो बरी हाँ, आई एम टोटली क्लीन एंड एक्चुअली प्योर, बट अदर्स दे आर नॉट, भाई फिर तो कोई गंदगी साफ नहीं होएगी। क्योंकि गंदगी तो इत्थे अपनी साफ नहीं होंदी लोगों तो, किसी की कोई क्यों करेगा। इत्थे ते अपना ही गारबेज नहीं चुक्या जाता, किसी का क्यों चुकांगे। सो जे रिस्पोंसिबिलिटी लवांगे, नहीं 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 मेरे द्वारा फैलाई गई है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, फिर पॉसिबिलिटी है क्लीन हो जाएगा, फिर पॉसिबिलिटी है साफ हो जाएगा। हुण देखा जाए सारे चीज़ों का एक अपना रोल है। इस संसार नूं इस शरीर नाल तुसीं जिहड़ा हैगा तशबीह दिओ। हुण जदों शरीर नाल तशबीह दिंदे आ तो शरीर ते ईच एंड एवरी टिशू का एक रोल है, ईच एंड एवरी पार्ट का एक रोल है। हर एक ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे भाग की एक अपनी एक अपना उहदा रिजर्वड एरिया जिस दे जरिए उस जीवन दे अपनी जो जिहड़ी तस्वीर है ये अपने आप को फुलफिल करता है। जे आपने कभी कहानी पढ़ी हो एक ऑल ग्लाइडर्स आर नॉट गोल्ड, उहदे चो 12 ਸਿੰਘਾ ਹੁੰਦਾ है तो 12 ਸਿੰਘਾ पानी दे कंढे जाके पानी पी रहा ਹੁੰਦਾ है। जो पानी पींदा है तो अपने सिंग देखता है, बहुत सोहने लगते हैं उन्होंने, बड़े वो सूरज की रोशनी चमक रहे होंगे ने, कई तरह के डिंगे सीधे, उन्होंने प्राउड फील होंदा है, वाह कितना सोहना आ मैं, कितना वधिया आ। फिर वो अपनी लत्तां ते अपने खुरां वल वेखदा है जो बड़े डर्टी होंदे ने, मिट्टी पई हुंदी है, खुर भी होर तरह के काले काले होंदे ने। उन्हें लगता है ओ माय गॉश, एक पासे इन्ने सोहने सिंग ने मेरे, दूजे पासे इन्नियां गंदियां लत्तां ने मेरियां, इन्ने मतलब जिहड़ा हैगा अगली मेरे फीट हैगे ने। ओ नो दैट्स नॉट गुड। अजे सारा कुछ सोच रहा हुंदा अपने आप बारे इस तरीके दे नाल, वो अपने स्टेटमेंट्स मन विच बना रहा हुंदा है, उस समय शिकारी आ जाते हैं। शिकारियां दे कुत्ते एकदम उहदे उत्ते धावा बोलते हैं। हुण की है, हुण एकदम दौड़दा, वो जदों दौड़दा है उहदे मतलब लत्तां उहदी हैल्प करदियां ने, लत्तां ही सारा रोल प्ले करदियां ने, पूरी स्पीड नाल उहनूं भजाउंदियां सब रूपां दे। वो ऑलमोस्ट उन्हां कुत्तियां तो बचन ही वाला हुंदा है। जदों आपने कहानी जरूर पढ़ी होएगी तो उस वक्त की हुंदा है कि उहदे सिंग किसी बुश दे विच किसी झाड़ी दे विच फस जांदे ने। हुण वैसे तो उन्हें बच जाना सीगा, पर क्योंकि वो सिंग विंगे सीधे सीगे सारे, तो जदों किसी उस तरीके नाल ट्रैप दे विच फस गए उहदे झाड़ियां दे, फिर वो भज ना सकिया, फिर उन्होंने कुत्ते आके खा गए, उन्होंने फड़ लिया। क्या गया, हर चमकण वाली चीज़ सोना नहीं होंदी, ऑल ग्लाइडर्स आर नॉट गोल्ड। जिन्हों कई बार असीं बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, जिन्होंने असीं बहुत ज़्यादा कई बार प्रेज करते हैं, कई बार वो चीज़ होंदी नहीं वो लैवल की। जिवें बीते कल ही सीगा वर्ल्ड वाइड एक सॉकर का बुखार चढ़िया सीगा। माफ़ी चाहांगा, आई एम नॉट एक्चुअली एंटी स्पोर्ट परसन एट ऑल, आई ऑल्सो लव स्पोर्ट्स, आई ऑल्सो एक्चुअली वॉच स्पोर्ट्स, बट जस्ट हर चीज़ का एक मतलब नुकता निगाह है उस रूप दे विच। जदों स्पेन दे खास करके यूरोप के मुल्क स्पेन दे बहुत बड़े लैवल पर कोविड-19 स्ट्राइक किया ना, तो हालात खराब होए हॉस्पिटल्स के होर जगह के उत्ते। एक नर्स ने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा सीगा, तो उसका मेन हाईलाइट वो किया सीगा कि जे तुसी वाकई च अज कुछ सपोर्ट चाहते हो, तो जिन्हों तुसी बहुत ज़्यादा लंबे समय तो इस मुल्क दे विच जिते बहुत फोकस किया आ, वो हैगे ने सॉकर दे स्टेडियम, वो हैगे ने सॉकर स्टार जिवें मैसी ते होर सारे। तो हुण एक काम करो, इस समय उन्होंने लियाओ इत्थे, दे गोना हैल्प यू, बिकॉज सारी मैडिकल रिसर्च की जिहड़ी फंडिंग बंद हो चुकी है पिछले कई सालों तो। असीं हुण रिसोर्सिस ओवरनाइट किवें जनरेट कर देंगे। साडे इत्थे अज ही मैडिकल जिहड़ी है खास करके इंटैलीजेंस साइड तो जिहड़ा फेलियर होया उहदे ते रिपोर्ट आई है, जिस पता लगा है कि अंडर दा जिहड़ी फंडिंग नूं एक तरह दे नाल ट्रिम करन दे उस सारी एफर्ट दे विच पिछले 5-7 सालों के गौरमेंट ने सारा ही स्ट्रक्चर तोड़ दिता
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ we were in so much mess compared to other actually countries or compared to other people। ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ, ਨੱਕ ਦਾ, ਕੰਨ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਭਰਮਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਪਾਖੰਡ, ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੰਡਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਹੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦਾ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ, ਸਾਧਣ ਦਾ, ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਏਜਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੀਆਂ? ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਏਜਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ। ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਟੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਡਾਰਵਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਤਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਚਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਥੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਲੋਡ ਦੋਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਰ ਸੇਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀ ਦੀਵਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ, ਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੀ, ਹਿਤੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ। ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਪ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਲਿਕਵਿਡ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਵਟਸ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮਾਦ ਹੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ, ਅਵਿਦਿਆ ਮਤਲਬ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ। ਬੰਦਾ ਲਿਟਰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੈਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਵੇਕ बढ़ेगा। ਬੰਦਾ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕੂੜ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਟੂ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫਿਲਟਰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਰਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਸਕਾਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਨੋ 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 ਯੂ ਆਰ ਲਾਇੰਗ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਾਣੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦਟ ਗਿਆਨ ਵਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਕਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
तो बंदा कई बार अपने जीवन का वड्डा हिस्सा उस पासे गवा देगा जिहदे विच उस कोल सब कुछ हो के भी कुछ भी नहीं बचेगा। जिन्हों मैं होर एग्जाम्पल के रूप में बात करा तो वह है कि व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर काउंसलिंग दैट टाइम I was thinking most of the time I'm gonna deal with people who are under poverty, who are uneducated, because most of the time we deal with actually people or clients who are suffering due to addiction, due to some other mental issues. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, लॉयर ने, डॉक्टर ने, बिजनेस कम्यूनिटी है, बड़े लोग ने यहो जे भला ये बंदा बाकी सगा तो बहुत वधिया आ, पर इसनूं जीवन जीण दा, रिलेशनशिप डीलिंग दा, अपने आप नाल डील करन दा, अपने आप नूं समझण दा, अपने विचारां नूं, थॉट प्रोसैसिंग नूं, हर चीज़ इस सारे च फेल हो रहा दा। इस सारे करके चॉइसिस ठीक नहीं बन रही। जिहड़ी वो मैडनैस आ वो ओवरलैप कर गई है उत्ते, वो सारे कासे ने अपने कंट्रोल च कर गई है। हुण जीवन च बर्बादी तबाही आ रही है। इस करके बाबा रविदास जी बयान करते कि माधो अविद्या हित कीन, पहला पहचान तेरे हितू किदाया, तेरी दोस्ती किदे नाल लग रही है, ज्ञान नाल के अज्ञान नाल। ते ज्ञान का मतलब जिहड़ा ज्ञान तेनू सवारन वास्ते मदद करे। साडे जीवन नूं कोविड-19 है नो डाउट बड़ा फैट लिया, या होर इहो जिहियां चीज़ां ने। पुराने समय चिकन पॉक्स हुंदा सीगा, प्लेग हुंदी सीगी, बहुत सारियां पैंडैमिक लोगों ने वक्त बा वक्त देखिया ने। बहुत सारियां एपिडैमिक्स ने जिहड़ियां अज भी चल रही ने नाल दी नाल। बहुत सारियां होर डिजीज़ ने जिहड़ियां बंदे दे इम्यून सिस्टम दे या बंदे दे अंदर क्रॉनिक लैवल ते आ जांदियां सब चीज़ां दे विच। बट इन्हां सब तो भी खतरनाक जिहड़ी चीज़ गुरबाणी वार वार कह रही है वो हैगी ने 5 मेन फोर्सिस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। इन्हां दा शिकार बंदा हुंदा है। अज भी कहा जाता है मोस्टली बंदे दी जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन आ, बंदे दा एग्रैशन आ, वो बंदे दे अंदर अल्सर का कारण बन रहा है, बंदे दे डाइजैस्टिव सिस्टम का इशू क्रिएट कर रहा है। हैडक, माइग्रेन, दुनिया भर का थायरॉइड च वड्डा इशू आ रहा। हुण उहदे डीप च की जावांगे, रूट की है? एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन का रूट कित्थों आ रहा है? इहदे च ते जे असीं एंगर की गल करते हैं, एंगर का मतलब की है? मतलब है लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ है, इसका मतलब एंगर है। जदों बंदा इन्हां चीज़ां च लैक करदा आ, उहदे अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लैंदी है। जदों लैक ऑफ पेशेंस आ, अग्रैशन आएगा बहुत ज़्यादा, एकदम कालापन पएगा, हैक्टिक डिसीजनस बनणगे। हुण इहो जिहियां चीज़ां बंदा कि किसी नूं ब्लेम करे। हुण सपोज करो किते लड़ाई हुंदी, झगड़ा हुंदा, कोई चीज़ हुंदी, बंदा दूजियां नूं इस रूप विच कहिंदा, ते यही भावरापन है ना। कमला बंदा वही हुंदा जिहड़ा कहंदा सारी दुनिया पागल है, मैं ठीक हाँ, मेरी नहीं कोई गल सुन रहा। बावरा है भाई तू। बाबा कबीर कहिंदे आ बावरेपन दी गल कर रहा मैं तेरी। तैं ज्ञान विचार ना जाने हो, तू असल विच समझे ही नहीं, तेनू विचार केड़ी बावरे, तैं ज्ञान विचार ना पाया, तेनू तेनू चीज़ प्राप्त ही नहीं हुई, तेनू जाने ही नहीं उस चीज़ नूं। हुण इत्थे जिहड़ी पहली बात हो रही सी अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। फिर जो मैं क्या पानी पा दे उत्ते, तेल की जगह के उत्ते, तो दीवा फिर नहीं बलेगा, बुझ जाएगा। अज असी जो जी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया तो होर इहो जिहियां चीज़ां दे विच भाई वीर सिंह जी की नज़म का वो टुकड़ा मैं कहन लगा सीगा, जिहदे चो बयान करते कि कदी कचकरड़ आपू थापे लोग ज्ञानी बन जाते, तो ज्ञानी सैल्फ मेड ज्ञानी जिहड़े ने फिर समझते कि असीं बड़े स्कॉलर बन गए आ। उन्होंने नज़म लिखी, वो कहते कि सिर कचकोल बना हथ लिता, पढ़िया द्वारे फिरिया। कचकोल इट्स ए काइंड ऑफ पॉट हुंदा, भांडा हुंदा जिहड़ा ज़्यादातर बैगर्स जिहड़े ने भारती खिते च आपने देखा होएगा, मंगते फूड मंगण वाले,
ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਚਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਚਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪਾਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਕੇਸੀ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਵੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂ ਸੋਨਾ, ਸੋਚਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਟ ਆਈ ਨੋ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, who is not seeking any kind of information, knowledge from anyone. I know everything. ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਹ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾੜਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ, how about your own development, how your own betterment, how about your own uplifting, the real uplifting of your spirit, your wisdom, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੱਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੈਮਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਰਹਾਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰ, ਕਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ। ਜਿੰਨਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਆ ਵਰਲਡ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਆਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਾਣਦਾ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਖ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪਾਠਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਇਹਦਾ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਧੁਨ ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸਰਵਣ ਧੁਨ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਇਹ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੀ, ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।